ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਤੂ ਰਾਜਾ ਕਹੀਐ ਭੂਮਨ ਮੈਂ ਭੂਮਾ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਠਕੁਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰ ਕੋਮਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗੰਮਾ ਉਸਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹਿ ਬਿਸੰਮਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੋ ਬੜੋ ਧਨੀ ਅਗੰਮਾ ਉਸਤਤ ਕਵਨ ਕਰੀਜੈ ਕਰਤੇ ਪੇਖ ਰਹਿ ਬਿਸੰਮਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੁਝੈ ਨਾ ਇਆਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਨਾ ਰਹਾ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕਹੋ ਬਿਗਸ फूल बैठा सात जना का दर्श ना डीठा कबहू न समझै अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहा बिखै नाद ਕਰਨ ਸੁਨ ਭੀਨਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ ਰਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਨਾ ਤਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਨਾ ਰਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी, दातार सतगुरु जी की अपर अपार मेहरामत है। मानवी जीवन के सफ़र विच असी जीवन दीयां रिश्मां माण रहे हैं। इस पावन गुरु स्थान तो शाम के दीवान चल रहे ने। रहरास साहिब के जाप तो उपरंत रोजाना जो कीर्तन की चौकी हुंदी हो, कीर्तन की चौकी पूरी हुई है। हुण ये समा है गुर शब्द व्याख्या नाल जुड़न दा। आप जी इस विच लड़ीवार जो मुसलसल बाणी व्याख्यान है, सूही राग सुन रहे हो। सूही राग के बचनां की व्याख्या हो रही है। गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचरित किया पावन संदेश है, जो शब्द आपने अज सरवण किया है। जे ध्यान दिता हुए पाठ सुनते हाँ, अक्सर शब्दों के विच एक या दो रहाओ के पते होंगे ने, जिवें अस अक्सर पिछे शब्दों भी देखा है। पर ये एक्सैप्शनल आ, ये 4 रहाओ के बंद ने। सो हर सतर हर पदा ही अपने आप दे बड़ी एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन, एक ख्याल सानू दे रहा है। बचन की विवेचना पहले पदे तो बिल्कुल पहली सतर तो करते हैं। गुरु अर्जन साहब जिक्र करते ने, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। टीकेकारां ने बड़े सरफेस ते शब्दी अर्थ करते हैं। इसका अर्थ जो किया हुआ है कि बंदा जो नाम जपण का वेला हुंदा, खास करके सवेर का समा, वागुरू वागुरू रब रब करन दा, पाठ पढ़न का, उस समय तो अवेसल हो जाता है। पर जे कोई होर मन मुताबक कुछ अपनी जो है बकारी बिरती का कुछ रंग करना होए तो फिर वो बुरे काम वास्ते उठ के जिहड़ा हैगा अपने आप को लगा लेंदा है। पर ये मायने जो उस लैवल पर देखते हैं, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। जे देखा जाए तो साड़ी जिहड़ी अंतर प्रवृत्ति है, जिन्हों असी साड़ी इनर कॉन्शियस कह सकते हैं, उदा एक बड़ा स्नैपशॉट महाराज ने दिता हैगा। साडे अंदर बुराई प्रति, माड़े प्रति बहुत ज़्यादा चेतनता है। भाव बुरा नोटिस छेती कर लेने, बुरा किसी के प्रति करन लगे बिल्कुल मतलब क्रिस तक नहीं करते इस किस्म के नाल। तो जिथे किते आत्म सुधार की लोड़ होंदी है, जिथे किते नाम ते नामी रब दे भय विच रह के अपने जीवन नूं सवारन की गल आउंदी है, उत्थे असीं बहुत कई वारी पैसिव हो जाते हैं। असीं उहदे च जिहड़ा हैगा एक्टिव रोल प्ले नहीं करते। सो इस लैवल ते बुरे काम को ऊठ खलोया, बुरे वाला राह फड़न वास्ते एकदम मतलब जिहड़ा है जिन्हों कहा जाए कि उठ खलोण का मतलब है कि राइट वे स्टैंड अप एंड जंप इन दैट प्लेट एंड जंप इन दैट साइड टू डू समथिंग विच इज़ एथिकली और समटाइम लीगली और समटाइम रिलीजियसली स्पिरिचुअली टोटली एक्चुअली शुड नॉट हैपन। बट बंदा जिहड़ा हैगा उस तरीके दे नाल जाण वास्ते तैयार बैठा हैगा। इस बाबत यह है कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़दे हैं तो अज दे असीं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का मुतालिया करते हैं तो ये गल बड़ी सरल स्पष्ट आ। बंदा अच्छाइयां तो बुराइयां का सुमेल आ। इहदे च ना तो सब अच्छा है ना सब बुरा है। बुरे तो बुरे विच भी अच्छाई है, अच्छे तो अच्छे विच भी बुराई पई है। जे मैं मिसाली तौर पर बात करा तो इस तरह है कि बाणी दे असीं बचन पढ़ते हैं भी बिख अमृत करतार उपाए संसार बिरख को दोए फल लाए, दोवें फल लगे इको बिरख नूं। मेरे मित्र है ने बड़े प्यारे, तो जीवन चलता आ, अपना परिवार पालिया संभालिया, वड्डा हो गया, उस ढंग के नाल सब चीज़ां चल गई, सब एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी समूथ एंड परफेक्ट। तो बंदा कई बार ये भी फिर एहसास करता है कि मेरे तो वधिया पेरेंट्स कौन हो सकता है, वट आई हैव डन रियली एक्चुअली गुड,
कमाल हो गई इस तरीके नाल, जो मैं चाहया उस तरीके नाल हो गया सारा। खैर अजे बड़ी एनर्जी सी अंदर, बड़ा अंदर उन्हां दे विच अजे पेरेंटिंग लैवल की एक इच्छा भी सीगी, विश भी सीगी। दैन दे वर थिंकिंग लेट्स प्ले एक्चुअली एट लीस्ट few more years role as a parent. For that they can actually make two choices. One, they can actually have a baby as a natural way, and second, they can adopt. They actually choose second one. They were thinking, okay, we will adopt a kid. बच्चा अडॉप्ट कर लिया। हुण पहले परिवार पालन बड़ा वधिया मॉडल गया, बड़ा सारा बड़ा परफेक्ट पता लगा सी, वी आर रियली गुड पेरेंट्स, वी हैव दैट मच एक्चुअली इंटलैक्चुअल एबिलिटी, एनर्जी, रिसोर्सिस, उहदे करके सब ठीक हो रहा। हुण जो सैकेंड वारी उन्होंने एक नवीं पारी शुरू की तो डिफरेंट हाउस होल्ड में पल के कुछ दिनों लिए आया, एक डिफरेंट इंडिविजुअल सीगा, तो उसनों डील करना पैंदा। हुण की हो रहा है, हुण मसले बड़े विगड़ गए ने। हुण मसले डे बाई डे जिहड़ा है उस तरीके दे नाल उन्होंने जो कुछ अपनी पहली गृहस्थी नूं सामभदिआं जिस किस्म की स्ट्रैटजी अडॉप्ट की सब चीज़, हालांकि मैं विनती करांगा कि कोई भी मैथड या कोई भी स्ट्रैटजी जिहड़ी है ये परफेक्ट नहीं हो सकती। सरकमस्टांसिस हुंदे ने, कईयां चो सूटेबल होंदी, कई च नहीं होंदी। हुण इहदे चो जिहड़ी सूटेबल नहीं बैठ रही, जो सूटेबल नहीं बैठ रही तो पहली तो कभी उन्होंने बच्चे नूं घूरिया भी नहीं, कभी कुछ किसी किस्म के नाल उन्होंने कॉन्सिक्वेंसिस नहीं दिते, कुछ नहीं। सैकेंड दे विच हुण की है, हुण एवरीथिंग इज कमिंग एंड दे आर वेरी फैड अप, दे सेइंग ये जिहड़ा है इस तरीके नाल हो रहा, इस तरीके नाल। खैर करदिआं कराउंदे एक दिन वो बच्चा जो यहो जी गलबात हुई, उन्हें कंपैरेटिव लैवल पर हालांकि बंदा परहेज करता, बड़ी हाईली एजुकेटेड फैमिली, तो कहन लगे तुसीं कंपैरिजन नहीं करते उस तरीके, पर किते कंपैरिजन आ गया। जो कंपैरिजन आ गया तो उन्हें कहा भी तेनों पता है साडे दूजे बच्चों पुछ के देख असीं किहो जिहे माँ बाप हाँ, किस तरीके दे नाल। तो वो कहंदा जी बिल्कुल ठीक है, वो तुहाडी गल, पर गल है कोई मेरे तो पुछ के वेखे तुसीं किड्डे वड्डे शैतान हो, किस किस्म दे नाल तुसीं मैनूं तंग करदे हो, मैनूं बग करदे हो। हुण जदों आ बात आई, वो कहंदे उन्हें सानूं शीशा विखाया, सानूं पता लगा हाँ वाकई जी साडे अंदर भी बड़ा वड्डा शैतान है, गुस्सा आया साडे अंदर, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। जदों थिंग्स साडे अकॉर्डिंगली नहीं चलदियां, सानूं सानूं हालत की बनदी साडी। यही मैं विनती करन लगा, सिंपल लैवल ते प्यार करना होए, किसी नूं स्नेह देना होए, किसी नूं मुआफ करना होए, बंदा सोचदा कोई ना विल सी। गुस्से च आके किसी नूं पनिश करना होए, बंदा राइट वे कहंदा मैं हुणे देख ठीक करदा, बुरे काम को ऊठ खलोया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये वीकनेस है। हालांकि बाणी का आइडियल की है, वीर इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एंड एक्चुअली ह्यूमन साइंस लिटरेचर वी आर कमिंग ऑन द सेम लेवल, especially when they're talking about anger management and some other personal, actually how to handle personal issues. They're coming on the level where we can read in Guru Granth Sahib Maharaj is saying, बाणी दा शब्द पढ़ते हैं, पातशाह जिक्र करते कि बिलम पापम न जिहड़ा हैगा दृढ़ंत नाम तजंत लोभं शरण संतन। क्या जदों माड़ा काम करना होए विलम पा दो, देरी पॉज बटन जिहड़ा है दब दिओ, थोड़ी देर लिए होल्ड कर लवो। अज साडे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर च गल आ रही है कि सपोज करो साडी जिंदगी सारे दी मोबाइल बन गई है, वी ऑल हैव स्मार्ट डिवाइसिस, ईच एंड एवरी वन इज कनैक्टेड विद ईच अदर विदाउट एनी एक्चुअली यू कैन से डिलेइंग ऑफ टाइम। बिना टाइम की डिले तो सारे एक दूजे नाल कनैक्ट है गए। बंदे नूं कोई गल का पता लगा, एकदम मन में आई, राइट में चक्या फोन करता, हाँ जी दसो आ गल है, इस तरीके नाल जिहड़ी लड़ाई को 2-4 दिन 2-4 घंटे पा के होनी सीगी किते एक दूजे नाल कोई मन मुटाव, वो राइट में शुरू उस वक्त। इस करके साडे सिचुएशन जिहड़ी डे बाई डे इतनी कॉम्पलैक्स होई जा रही। खैर हुण च होया कि जे सपोज करो किसी दे नाल तुहानूं कोई एकदम मन में किसी ने कोई ख्याल दिता, या किसी ने मन में अपने च आ गया, किसी ने मैं आ गल कहनी है, उस दिन मैनूं याद आ गया उन्हें मेरा आ काम नहीं किया, गुस्सा आया, गिला आया कुछ। अज क्या जा रहा ओके तुसीं एक काम करो, तुसीं कॉल ना करो, तुसीं उहनूं टैक्सट करो, या
ईमेल करो। In that way, you can buy time, at least little bit. थोड़ा जिहा टाइम तुसी बाय कर लेंदे हो। जिन्ने तुसी अखर बा अखर ਨੂੰ टाइप कर रहे हो, उन्नी देर तक ਜਿਹੜਾ मन का उफान है थोड़ा जिहा हो सकता लोअर लैवल ते आ जाए। फिर ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ टाइप कर लो ਤੇ ਉਹਨੂੰ रीड करो। Don't send right away, no, just try to reread it. स्टडीज ये दसदियां ने, सपोज किसी वर्कर ने अपने बॉस ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਰਸਟ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਡਿੰਗ that whole writing. When that same person was reading it twice, second time, in second reading that person realizes, no, these words are a little bit harsh. I should change at least these words in this actually a sentence. I should not say directly this message in this sentence. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਈਮੇਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ तो इस तरह करो, सारे टाइप करके सेव करके रख लो तो कहो मैं अज सवेरे किया शाम को सेंड करांगा, शाम को किया नैक्सट डे सेंड करांगा, बट सेंड करने तो पहला एक बारी फिर उन्होंने पढ़ लो। दैन व्हाट्स गोना हैपन, मनने च आया 80% सिनेरियोज दे विच पूरा मैसेज या चेंज हो गया या डिलीट हो गया। यह है बिलम पापं। एकदम जिवें साहब ने गुरु साहब जिक्र करते, बंदे करतार की कुदरत ने तेन एबिलिटी बड़ी दी है, पर बड़ी संभाल के, जिवें तुसीं अग नाल प्ले करते हो, अजे अग तो फिर थोड़ा नुकसान करती है। बंदा जो किते लैवल ते गलत तरीके नाल एक्ट करता है वो तो फनाह करके रख देंदा। असीं शब्द पढ़ते हैं, महाराज जिक्र करते, देख करते ने तेनों की कुछ दिता है। जिस शब्द महाराज ने जिक्र किया कि जिन कन कीते अखी नाक, कन कीते अखां कीतियां नासका कीतियां, सेंसिस है ना जिहदे नाल असीं ऑब्जर्व करते हैं, डिलीवर करते हैं सारा कुछ, दोज एक्चुअली थिंग्स वी यूज फॉर ईच एंड एवरी एक्ट एंड ईच एंड एवरी बिहेवियर। महाराज जी सिंह जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले तात तुरत फुरत, ऐसा इंद्रा जिहड़ा सोचण भी नहीं देंदा। जबान इन्नी फास्ट चलती है, करंट एक्टिंग जिहड़ा हैगा ये सेंस जिहड़ी है साडी काम करती है, इस तरीके नाल एक्ट करती है। मतलब कोई गल जहन च आई सामने बंदा राइट वे बोलता, काबू कर इहनूं, ग्रिप कर। अजकल तो सोशल मीडिया ते या होर चीज़ों के चाहे जे बड़े सारे कार्टूनस बनाए जाते हैं, स्लोगन बनाए जाते हैं, जिहदे च कहा जाता है बंदे की जीभ ते दिमाग नूं डिसकनैक्ट हो गया, फलाना बंदा इस तरीके कनैक्शन नहीं है। जे कनैक्शन होए तो एवें बोले, भाव इहो ही है, पॉज करो, लफ्ज़ नूं दोबारा दोहराओ, दोहरा के बोलो, तोड़ के बोलो, आ सब चीज़ां जिहड़ियां एक ही है पॉज। बिलम पापंग, पाप करदियां, पाप सब तो वड्डा पाप की दिल खराशी। तुसीं किसी नूं वट्टा मारिया, रोड़ा मारिया, डंडा मारिया, ये शायद वायलेंस हैगी है, पर किसी लैवल ते कुछ नुकसान करेगी, वोंड करेगी किसी किसी किस्म का जिहड़ा हैगा कोई स्कार मिलेगा। बट सच्चाई ये है जिहड़ा लफ्ज़ आ, अल्फाज आ, हरफ आ, अखर आ, बोलिया, कहा, दसिया, मतलब ऐसियां ऐसियां चीज़ां मैं देखदा आ कई बारी कि बंदे नूं एहसास नहीं कोई हुंदा। असीं कई बारी रिलेशनशिप्स दे विच देखिए तो एक बार मैनूं याद है, मैं आई वाज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ mediation between the family members, and just we actually started our discussion, and right away they brought a text message over there and showing to me, read it and then we're going to start. दूसरे दो मेंबर कहने नो 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 प्लीज प्लीज डोंट पुट इट, यू नो वी हैव टू एलिमिनेट। नहीं पहले रीड करो। की होया, गुस्से च आके किसी ने एक मैसेज लिखे आया, वो मैसेज मुड़ के सारा स्प्रैड हो गया आया, उहदे नाल ऐसी हालत बनी है कि पुछो कुछ ना। अजे तक ऐसी मैस बनी जिहड़ी संभल नहीं रही।
जे किते उदों तो शख्स जिन्हें अपने हत्थां नाल टाइप किया वो कहता है अज मैं अपने दंद हत्थां दे उत्ते इस तरीके नाल लिटरली तौर पर बाइट करदा है कई बारी जदों मैनूं याद आउंदा है, वाई डिड आई डू दैट, आई शुड नॉट हैव डन दैट टाइम। सो जदों बुराई आ रही है मन दे विच आले दुआले तो किसी लैवल दी भी पॉज करो, पर बंदा उन्हें एक्सीलेट करता है, बंदा उस समय दे विच इस तरह एक्ट करता है जिहदा कोई एहसास भी नहीं बंदे नूं हुंदा। गुरु अर्जन साहब कहते बुरे काम को ऊठ खलोया, एकदम उठ के खड़ा हो गया भी हाँ मैं आ काम करना ही करना, एक्ट करना ही करना है। नाम की बेला पै पै सोया, नाम की बेला नो डाउट अमृत वेला, प्रभु भगती का नाम है, संध्या समा ਉਹਦੇ अकाल पुरख वाहिगुरू का एहसास का समा आ, पर समुचा मनुखा जीवन ही नाम की बेला आ। जे जिन्होंने साहब ने जिक्र किया ना, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो आन रुत ना ही मत भरम भूलो, ये वक्त ही ऐसा आया, समा ही ऐसा आया, ये प्रभु के नाम का समा जीवन मिले तेनों, इस जीवन में एवं ना गवा, इस वेले नूं साम। सो बचन आया नाम की बेला, ये नाम का वेला आया ते पै पै सोया, ये बंदा बिल्कुल अविसल होया पिया, अनअवेयर है इस जिहड़ा जीवन का एक्चुअल जिहदा मकसद आ उहदे बारे इनू कोई किसी किस्म का इनू रियलाइज भी नहीं होंदा भी मैं इस पासे तुरना भी हैगा आ। ये बचना आया। अगला है अवसर अपना बुझे ना याना, अवसर जिन्हों असीं कह सकते हैं कि एक चांस, एंड इट्स अ वेरी गोल्डन चांस फॉर अस। अवसर है अपना, इस अवसर इस वक्त नूं बुझे ना आना, ये बुझदा नहीं आना। कोविड-19 के विचों लंघ रहे हैं एंड कई बार होंदा है कि शायद बीते कल तो पिछले रोज़ कोई खौफ बारे डर बारे गल हुई होनी है, तो कोई सज्जन मैनूं पुछ रहे सीगे। देखो डर का रोल बड़ा कमाल का होंदा जीवन में, वैसे डर दे नाल बहुत सारिया चीज़ां खराब भी होंदियां ने पर सवर भी जांदियां ने, ये भी सच है। जे असी थोड़ा पिछे देखते हैं, कोई 100 साल पिछे चले जाइए, जदों अजे इस किस्म का एलोपैथी का मॉडल साढ़े सामने नहीं सी आया, वैक्सीन इस किस्म के नाल ईजाद नहीं सी हुईयां, तो जिहड़ियां पैंडैमिक्स या एपिडैमिक्स सीगियां ये बार बार आउंदियां सी। जिहड़ी लाइफ एक्सपैक्टेंसी सीगी, द रियल लाइफ एक्सपैक्टेंसी फॉर एवरेज परसन, दैट वाज अराउंड, जे तुसीं 100-125 साल पिछे चले जाओ तो नेशन बाई नेशन वैरी करती है। इंडियन सब कॉन्टीनेंट बारे देखी जाए तो लैस दैन 25 ईयर सीगे, इन्नी क सीगी लाइफ एक्सपैक्टेंसी। बंदे नूं आले दुआले इसे करके वड्डे वड्डे परिवार हुंदे सीगे, पता नहीं किन्ने सर्वाइव करना है किन्ने नहीं, तो हुंदा भी इस तरीके का सीगा। आले दुआले 4-4 5-5 भैन भरा होंदे सीगे, बस वो गुजरदियां एकदम बंदे की हालत ये सीगी कि बंदे नूं हैजा हो गया, जस्ट वॉमिटिंग इस तरीके नाल होनी शुरू हो गई। 2 तो 3 जिहड़ियां ने उल्टियां हुईयां तो बंदे की डेथ हो गई, पानी मुक गया ना, डिहाइड्रेशन हो गई, ओदी ते पाया ही कोई नहीं रही। जे किते किसी को लूज मोशन लग, सिंपल चीज़ां, क्यों? क्योंकि ना उस किस्म का ट्रीटमेंट सी, ना मैडिकल सी, कुछ नहीं सीगा इस तरीके दे नाल। लाइफ एक्सपैक्टेंसी वाज ओनली एक्चुअली 24-25 ईयर। ये सारे दे विच मौत दिसदी सी, आले दुआले जी जाते दिसदे सीगे, तो फिर ये सीगा इस डर दे विच बहुत सारिया चीज़ां बंदे दे अंदर तसव्वुर भी होंदियां सीगियां। तसव्वुर किवें? ये संसार जिहड़ा है वड्डे लैवल ते ये मिथ्या भी लगदा सीगा, बंदे नूं लगदा सीगा जे असीं बचन पढ़ते ना भी किस संग कीचै दोस्ती सब जग चलनहार, किहदे नाल दोस्ती करांगे भाई? सारा संसार ते चलनहार है। आखिरकार तुसीं शब्दां दे शब्द पढ़दे हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच भी बंदे कोठे मंडप माड़ियां इतना लाए चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई ना होसी मित, कोठे मंडप माड़ियां उसारेंदी पी गए, कूड़ा सौदा कर गए गोरी जाए बहे। ये कूड़ा सौदा आ, ये सौदा ठीक नहीं गा, यहो जी सोच समझ भी आती सी किते ना किते। फिर बंदा एक बैलेंस्ड अप्रोच अडॉप्ट करता सीगा। फिर ये भी सीगा समा बनिया है, आखिरकार किसी दी असीस, किसी दा प्यार, किसी तो कोई चंगा जिहड़ा हैगा उहदियां फीलिंग्स मैं नाल लैके विदा हुआ धरती तो। इतों फिर परोपकारता नज़र आती सीगी। अज दा बिजनस मॉडल ते पिछले बिजनस मॉडल नूं तुसीं देखो, किते खूह खदवाना,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਅਵਸਰ ਆ। ਅਵਸਰ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਚਾਰ ਜਾ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਲੋਕ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 15 ਨੇ 20 ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਏ ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੁਝੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ। ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਵੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਮਾਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿੱਤ ਭੇਜੀ ਦਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਵਸਰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ 33 ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜੰਜੀਰੀ ਸੀਗੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਫਾਈਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਿਵ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਥਿਕਸ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ principles, so that you don't have any regret, any kind of guilt when you are leaving this world. ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਅਵਸਰ ਆਪਣਾ ਬੁਝੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਇਲੂਜ਼ਨ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤਿਲਸਮ ਆਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਕੇਅਰ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਰੰਗ ਲਪਟਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਲਪਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਪਟਾਨਾ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ਮਾ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬਟ ਜਾਂ ਪਰਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਪਟਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਗਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਜ਼ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਟਲੀ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਵਿਗਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਸ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਗਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਵਿਗਸ ਕਿਆ
ਫੂਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੜਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਫਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਵ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਵ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਛੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਮੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਮੋਰਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ, ਜਾਂ ਬੜੇ 30-35 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੰਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗ ਇਹ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਬਿਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿੰਡਰੇ ਪਏ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੜ ਪਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਆਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਨੋਟ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੂਰਖ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਵਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ, ਯੂਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਪੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਉਹ ਵੇਵ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਵ ਮੈਨੂੰ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਗਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ, ਬਲਕਿ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦਰਸ ਨਾ ਡੀਠਾ, ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦਰਸ ਨਾ ਡੀਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਸੁਧਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸੰਗਤ ਬਦਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਇਨਾ, ਸਾਧੂ ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਸਾਧਿਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੁੱਪ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਅਦਰਸ so that they can actually they can come from that kind of, they can come out from that kind of mess, help them to come out of those habits। so ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ, ਸੁਧਾਰਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਠਾ ਫਿਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਮਝੈ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਮੂੜਤਾ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕਰੇ ਐਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਸੈੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਏਜ ਆ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਪੰਜ ਬੌਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨ ਟਾਈਟਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਿਲੀਨੈਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਲੀਨੈਸ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਕ ਸਮਝਣਾ, ਸਿਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਬਟ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੇ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਐ ਸਿਲੀ ਪਰਸਨ, ਨੋ ਵਨ ਗੋਨਾ ਲਾਈਕ ਮੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬਿਟਵੀਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਮੂੜਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਲਰੇਟ ਇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਤਾਂ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੂੜ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਹੁਰ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜੰਜਾਲਾ ਬੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਭੀਨਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਖੈ ਨਾਦ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਓਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਦ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਗਾਣੇ, ਗੀਤ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਭੀਨਾ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਗਮੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਆਲਸ ਮਨ ਪੀਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਵੀ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। that kind of weakness I have, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਰਜ ਸੁਨਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ। ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅਕਲ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਚੋਇਸਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਭ ਧੰਦੇ। ਇਹ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਫॉर ਅਰਨਿੰਗ, ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਲਾਈਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡੀਪ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਮਾਨੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ, ਭਾਵ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਸੋਚ, ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੌਕ ਚ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਆ। ਜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਰੇਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੀਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ, ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੌਕ ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ, ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਰਹਾਓ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ ਜੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹ ਉਬਾਰ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ